دو چار باتیں میں کر لوں آپ سے. گو کہ جس قسم کے سوالات کی میں توقع کر رہا تھا ویسا ایک سوال بھی نہیں آیا. برکیف قرآن پاک کے سب سے پہلے حرف الف لام میم کے کیا معنی؟ یار یہ سو کے یاد آ رہے ہیں تمہیں سوال. الف لام میم کے معنی پوچھے ہیں. میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے قرآن آل محمد سے شروع ہوتا ہے. الف لام میم میں بتاتا ہوں. الف لام میم ذالے کا خدا ذالے کا اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے. ہاتھ میں قرآن وہ قرآن نہیں ہے. الف لام میم وہ آل محمد وہ قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں. علامہ سے پوچھے سن لیا آپ نے. 140 تفسیریں ہیں اس کی. اس میں ایک یہ بھی ہے جو نقوی صاحب نے بیان فرمائی ہے. کیا مولا علی کا جسد مبارک نجف اشرف میں ہے یا اللہ نے اوپر اٹھا لیا تھا؟ پوچھنے والا سوال. پہلی بات یہ ہے یہ وہ ذوات قدسی صفات ہیں جو زمان میں قید ہو سکتے ہیں نہ مکان میں. جو 40 جگہ روزہ افطار کرنے کے باوجود بطول کے صحن میں ہو، محمد کی حضوری میں ہو، صحابہ کی مسجد میں ہو، وہ ایک جگہ پہ ہو ہی نہیں سکتا. آل محمد نازل ہوئے تھے. جسد کی کیا ضرورت؟ نازل ہوئے تھے اسی طرح اٹھ گئے تھے. نازل ہونے والا آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. لیکن اب پھر دوسرا سوال پیدا ہو جائے گا. شاید کوئی یہ سوچے کہ اگر وہ نجف میں محدود نہیں تو پھر ہم نجف کیوں جاتے ہیں؟ کیا اللہ کعبے میں محدود ہے؟ یہ خمینی صاحب خامنائی صاحب گل پائیگانی صاحب کیا تشہد میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. گل پائیگانی اس ہستی کا نام ہے جو خمینی صاحب کے بھی استاد ہیں اور جنہوں نے خمینی صاحب کا جنازہ پڑھایا ہے. ویڈیو پاکستان میں عام ہے. اس میں انہوں نے علی کی نہیں علی کے 11 بیٹوں کی بھی گواہی دی ہے. 5 نمازیں ہیں. شیعہ 3 کیوں؟ شیعہ 3 نمازیں نہیں پڑھتے، نمازیں 5 ہی پڑھتے ہیں. اذانیں اور اوقات 3 ہیں ان کے. اور اگر شک و شبہ کا شکار ہو تو حج پہ چلے جاؤ، وہاں ظہر اثر ملا کے پڑھی جاتی ہے، مغرب عشاء بھی ملا کے پڑھی جاتی ہے. اگر بے دینی ہے تو وہاں بند کر دو، دین ہے تو یہاں شروع کر دو. اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ یہ 2-3 مجالس پہلے میں اس پر بحث کر چکا ہوں یہاں کہ وہ مفہوم عبادت جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ ذکر علی ہے، محبت علی ہے. اگر علی کا ذکر کرانا مقصود نہ ہوتا نہ انسان ہوتا، نہ انسان کا باپ آدم ہوتا. کیا کسی غیر سید کا سید زادی سے نکاح جائز ہے؟ سید زادی خمس لینے والی ہے، غیر سید صدقہ لینے والا ہے. صدقے اور خمس کو جمع نہیں کیا جا سکتا. خلافت راشدہ کی تفصیل پوچھی گئی ہے. سوال عام ہے اور تفصیل کے لیے پہرو چاہیے. اس کے لیے آپ کوٹھی پہ تشریف لائیں. جو سوال پرسوں کیا تھا اس کا جواب مکمل نہیں ملا. تکمیل کے لیے اب ظاہر ہے کہ ممبر پہ
इजमाली जवाब हो सकते हैं, तफसीली नहीं। एक एक सवाल का तफसीली जवाब देने बैठे बंदा तो फिर एक सवाल के लिए एक दिन की जरूरत है। और मैंने कहा था जिसे तफसील चाहिए वो कोठी पे आए। आपको कोठी पे आने के लिए 5 मिनट नहीं मिलते, मैं यहाँ 5 घंटे तुम्हारे लिए लगाऊं, नामुमकिन। अहले सुन्नत के नजदीक नमाज के दरूद और स्टेज के दरूद में फर्क है, लेकिन मजहब आले मोहम्मद में दरूद चाहे नमाज में हो, स्टेज में हो, सोते में हो, जागते में हो, एक ही होता है। बहरहाल ये जाती सा सवाल है, इस पर मैं तबसरा नहीं करूंगा कि जी हमारे फलां साहब नहीं पढ़ाते या नहीं पढ़ते, इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं। तशहुद में अली वलीउल्लाह आपने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया कि पढ़ो। अब कोई नहीं पढ़ता तो उसे लाठ मार के पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी नहीं। क्या किसी इमाम ने शबीह जुलजना बनाई? क्या अजीब अजीब और जाहिलाना सवाल करता है जमाना। आज तक चांद के जमाने में भी पैदल सवारियों वाले जमाने की बात करते हैं लोग। देखो, अगर हयात कज़ाई की बात करोगे तो फिर मेरा चैलेंज है, जिस किस्म के कपड़े तुम पहनते हो रसूल ने इसी तरह पहने थे। क्या मैं खुदा का लिबास यही था? तो फिर क्या इसे उतार फेंका जाए? देखना तो यह है कि जो लिबास हमने पहना है क्या ये शरन जायज है या नहीं। आयत कज़ाई के नहीं, बात नफ्स मज़मून माहियत मसला को पूछना चाहिए, यानी मुतलक शबी को पूछो। आओ सर उठाओ, कोई अहले सुन्नत बैठे हैं तो वो भी अपने उलमा से जाके पूछ रहे हैं कि उनकी तफसीरें भी बड़ी पड़ी हैं। जब अल्लाह ने मूसा से वादा किया था कि मैं फिरौन और उसके लश्कर को गर्क कर दूंगा, दरबार फिरौन में एक मस्खरा था जो हजरत मूसा के लिबास को पहनकर मूसा की नकलें उतार उतार के फिरौन और उसके दरबारियों को हंसाता था। सारा लश्कर गर्क हो गया, वो बच गया। घबराए हुए तो नहीं हो। मूसा ने पूछा, पालने वाले तू फिरौन को बचा लेता तो शायद मुझे इतनी तकलीफ ना होती जितनी इस बेदीन के बचाने से ही है। ये तो मेरी नकलें उतार उतार के मुझे अजियत पहुंचाता था। पता है अल्लाह ने क्या जवाब दिया? मूसा चाहे तौहीन की नीयत से सही, शबीह तो मेरी हुज्जत की बनता था। गैरत किबरियाई ने गवारा नहीं किया कि जो मेरी हुज्जत की शबीह बने मैं उसे गर्क करूं। तौहीन की नीयत से काफिर शबीह बने तो अल्लाह बख्श देता है, और जो एहतराम की नीयत से शबीह बनाए तो उसका मकाम क्या होगा? क्या जनाब अब्बास के अलम का रंग सियाह था? किस किस्म के सवाल पूछे जा रहे हैं? मेरी तरफ देखो, सुर्ख, सफेद, सियाह, ये 3 रंग सिर्फ हजरत अब्बास की बात नहीं, अहद रिसालत से लेकर अहद हुसैनी तक मुख्तलिफ अदवार में चलते रहे हैं। इसके अलावा और रंग का आलम मैंने तारीख में किताबों में कहीं नहीं पढ़ा। जनाब हसन के जनाजे पे तीर मारने वाले कौन थे? अगर ये भी आज तक तुम्हें पता नहीं चला तो बेहतर है कि मजहब की जान छोड़ दी जाए। मैंने जनाब जाकिर रियाज से इशारत तवाल से सुना है कि जनाब हुसैन को नफल पढ़कर बख्शना गुनाह है। वजाहत करें। नफल हदियतन उनकी बारगाह में पेश करना गुनाह नहीं, लेकिन अगर इस नियत से तुम पढ़ते हो कि जिस तरह मैं बाप को हदिया करूंगा तो वो बख्शा जाएगा, अगर इस नियत से तुम पढ़ते हो तो तुम्हारे कलमे पे भरोसा नहीं है, तो शिया होना तो दूर की बात है। अबू हनीफा हज़रत इमाम जाफर अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे, तो फिर दोनों ने अलग अपनी फिका क्यों बनाई? हमारे नजदीक ऐसा कतान नहीं। अबू हनीफा के बारे में पूछा गया कि क्या इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं? अगर हैं तो फिर दोनों फिकों में इख्तिलाफ क्यों है?
ہمارے نزدیک مذہب آل محمد کے نزدیک یہ استادی شاگردی ثابت نہیں، بلکہ ہر مقام پر مولا کی مخالفت کی ہے اس شخص نے۔ اگر کوئی شخص غازی عباس کے علم لگانے کی منت مانے اور مراد پوری بھی ہو جائے، اس شخص کو والدین گھر میں علم نہ لگانے دیں۔ پہلے منت سوچ کے ماننی چاہیے بھائی میرے،